Let's start the remaining part of the lesson, the constitutional design. આના પહેલાંના લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે હાઉ સાઉથ આફ્રિકા fight against the apartheid and how the set of rules yani constitution was formed in South Africa. Nani all about South Africa we had studied in last lecture, but now making of the Indian constitution. હવે ઇન્ડિયાનું constitution કેવી રીતે બન્યું, okay? Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. Indiaનું જે constitution છે એ પણ difficult circumstances yani situationsમાં બન્યું છે. The making of the constitution for a huge and diverse country like India. India is very big country and very diverse country. On the basis of religion, on the basis of language, on the basis of customs. Okay, તો ઇન્ડિયા બહુ મોટું કન્ટ્રી છે, એમાં અલગ અલગ રિલિજનના લોકો, અલગ અલગ લેંગ્વેજ બોલતા લોકો, અલગ અલગ કસ્ટમ્સ એટલે કે રીત રિવાજ કન્સિડર કરતા લોકો રહે છે. So it was not easy to constitute a single constitution for whole India. Like India was not an easy affair. Yani to forming a constitution for India was not an easy. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. એટલે કે પહેલા સબ્જેક્ટ હતા, સ્ટેટસ ઓફ સબ્જેક્ટ યાની કોઈ પણ રાજાની પ્રજા. પહેલાં તો જ્યારે ઇન્ડિયા આઝાદ થયું એના પહેલાં તો પૂરું ઇન્ડિયામાં નાના નાના કિંગ અને એની ટેરેટરી હતી. ઓકે, પણ લોકો છે એનું સ્ટેટસ છે પહેલાં સબ્જેક્ટ હતું. સબ્જેક્ટ મતલબ રાજાની પ્રજા હતી, પણ હવે એક ઇન્ડિયન સિટીઝન બની. ધ કન્ટ્રી વોઝ બોર્ન થ્રુ પાર્ટીશન on the basis of religious differences. Actually, બે country કેમ બની ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન? On the basis of religious differences, Hindu and Muslim. This was the traumatic experience. Traumatic meaning very painful experience for the people of India and Pakistan, because partition was not an easy matter. Lots of bloodshed. બહુ બધા લોકો મરી ગયા હતા પાર્ટીશન વખતે. વલ્લભભાઈ ઝવેરભાઈ પટેલ યાની સરદાર વલ્લભભાઈ, born 1875 to 1950, born in Gujarat, Minister of Home and Information and Broadcasting in the interim government, lawyer and leader of Bardoli પ્રેઝન્ટ સત્યાગ્રહ યાની બારડોલીમાં એ એક લીડર હતા. પ્લેડ અ ડિસિસિવ રોલ ઇન ધ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ ઇન્ડિયન પ્રિન્સલી સ્ટેટ. એટલે કે ઇન્ડિયામાં પહેલાં પ્રિન્સલી સ્ટેટ હતા. ઇન્ડિયા જ્યારે આઝાદ થયું ત્યારે નાના પ્રિન્સ હતા, નાના રાજા અને એની ટેરેટરી હતી, અને બધાને ઇન્ડિયાની અંદર ઇન્ટરગેશન કરવાનું હતું. એટલે ઇન્ડિયા એઝ અ હોલ કન્ટ્રીમાં એને મિક્સ કરવાનું હતું, એને મર્જ કરવાનું હતું. તો એ કામ કોણે કર્યું? Sardar Vallabhbhai Patel. Later, he became Deputy Prime Minister. At least 10 lakh people were killed. Can you imagine the number? ઇન્ડિયાની આઝાદી એમ જ નથી મળી, અને આઝાદી પછી પણ જ્યારે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાનનું પાર્ટીશન થયું ત્યારે તો પબ્લિક બી ઓછી હતી ને. અત્યારે જેટલી ઇન્ડિયામાં પોપ્યુલેશન હતી એનાથી બહુ ટાઈમ ઓછી હતી, અને એ ટાઈમમાં 10 lakh people મરી જવા because of this Hindu-Muslim riots, Hindu-Muslim conflict in India and Pakistan partition was a very big deal. At least 10 lakh people were killed on both the sides of the border in partition-related violence. There was another problem. The British had left it to the ruler
of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with the Pakistan or remain independent. यानी एक बीजो प्रॉब्लम भी છોડીને ગયા હતા બ્રિટિશર્સ જ્યારે ઇન્ડિયામાંથી ગયા ત્યારે જે નાના નાના પ્રિન્સલી સ્ટેટ હતા ને એ લોકોને એવું પરમિશન આપીને ગયા હતા કે તમારે જેની સાથે જોડાવું હોય, વેધર યુ કેન જોઈન વિથ ઇન્ડિયા, વેધર યુ કેન જોઈન વિથ પાકિસ્તાન ઓર વેધર યુ કેન રિમેન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. The merger of this princely state was difficult and uncertain task. એટલે કે ઇન્ડિયાના જે નાના નાના પ્રિન્સલી સ્ટેટ હતા એને ઇન્ડિયામાં મર્જ કરવાનું બહુ ડિફિકલ્ટ અને અનસર્ટેન હતું. એવું હતું કે જાણે આ જે ટાસ્ક છે, આ જે કામ છે એ એકચ્યુઅલીમાં સક્સેસફુલ થશે કે નહીં, દેટ વોઝ અનસર્ટેન. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. જ્યારે કોન્સ્ટિટ્યુશન લખાયું ત્યારે એટલું સિક્યોર નહોતું લાગતું. 1947 પછી આઝાદી પછી કોન્સ્ટિટ્યુશન લખાવાનું શરૂ થયું અને 2 વર્ષ સુધી એના પર કામ થયું અને 1950માં 26 જાન્યુઆરી that constitution was come into existence. Look, it is as secure as it does today. The maker of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. એટલે જે મેકર હતા, જે કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવવાની જે ટીમ હતી ને, they had anxieties, એ લોકોની ચિંતા હતી. They were worried about the present as well as the future of the country. Activity છે, speak to your grandparents or some other elders in your locality. Ask them if they have any memory of partition or independence or making of the constitution. એટલે તમારે દાદા બહુ ઓલ્ડ એજના હોય, 90 યર્સના હોય, તો એને પૂછવાનું કે પાર્ટીશન વખતેની કોઈ મેમરી છે, તમને કંઈ યાદ છે, તમને એની મેમરી છે. What were their fears and hopes about the country at that time? Discuss this in the classroom. Now they are the real leaders, that Abul Kalam Azad, born in Saudi Arabia, educationalist, author and theological scholar of the Arabics, Congress leader, active in the national movement, opposed the Muslim separatist politics, એટલે opposed કર્યું હતું કે Muslim separatist policies, and later education minister in the first union cabinet. છે આ કૃષ્ણા મચરી 1899 to 1974. Born in Tamil Nadu, member in drafting committee, entrepreneur and Congress leader, later finance minister in the union cabinet. Krishna Machuri. The path of constitution. હવે કેવી રીતે ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન બન્યું 1947 પછી. Despite of all these difficulties, there was one big advantage for the maker of Indian constitution. एक positivity भी હતી. Unlike South Africa, they did not have to create the consensus about what democratic India should look like. એટલે એવું કહે છે કે સાઉથ આફ્રિકા સામે તો એક ચેલેન્જ હતી કે ડેમોક્રેસી બન્યા પછી પણ શું એકબીજા ઉપર ડાઉટ કરશે તો ડેમોક્રેસીનો કોઈ મતલબ નથી. પણ ઇન્ડિયામાં તો એવું હતું નહીં. Should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely struggle against foreign. આપણી જે national movement હતી એ ખાલી કે બ્રિટિશર્સની સામે જ નહોતી. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform society and politics. Struggle to
રિજુવેનેટ અવર કન્ટ્રી, એટલે કે આપણી કન્ટ્રીને ફરીથી બેઠી કરવાની હતી ગરીબીમાંથી, એન્ડ ટુ ટ્રાન્સફોર્મ અવર સોસાયટી એન્ડ પોલિટિક્સ. દેર વર શાર્પ ડિફરન્સીસ ઓફ ઓપિનિયન. જે ઓપિનિયન હતા એમાં ડિફરન્સીસ હતા વિધિન ધ ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ અબાઉટ ધ પાથ ઇન્ડિયા શુડ ટેક આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ. એટલે જ્યારે ફ્રીડમની સ્ટ્રગલ ચાલતી હતી એમાં પણ ઓપિનિયન ડિફરન્સીસ હતા. ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ અબાઉટ ધ પાથ ઇન્ડિયા શુડ ટેક આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એટલે કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પછી ઇન્ડિયાની અંદર કયા ટાઈપની ગવર્મેન્ટ હશે, વેધર ઇટ ઇઝ ડેમોક્રેટિક ઓર અ નોન ડેમોક્રેટિક, તો એમાં પણ ઓપિનિયન હતા. સચ ડિફરન્સીસ એક્ઝિસ્ટ ઇવન ટુડે. Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. તો બી બધા આઈડિયાઝ આપે અને certain ideas were accepted by everyone. As far back in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928માં ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશનનો ડ્રાફ્ટ બન્યો હતો. ડ્રાફ્ટ મતલબ આપણે કહીએ રફ, નોટ અ ફેર. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how the independent Indian constitution should look like. એટલે એના પછી 1931માં 1928માં તેનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર થઈ ગયો હતો કેવું હશે. પછી 1931માં ધ રિઝોલ્યુશન પાસ થયું, મતલબ બધાને કહેવાનું અને બધા સહમતિથી હા પાડે. એ જે કોંગ્રેસની જે કમિટી હોય, રિઝોલ્યુશન એટલે કરાચી સેશન, એટલે કે પહેલાં તો કરાચી મતલબ પાકિસ્તાન ને ઇન્ડિયા તો એક જ હતું, ઓફ ધ ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ, એટલે કે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના જે મિનિસ્ટર્સ હતા, એના જે મેમ્બર્સ હતા, એનું જે જોઈન્ટ સેશન હતું, એની મિટિંગ હતી, એની અંદર આ જે કોન્સ્ટિટ્યુશનનો જે ડ્રાફ્ટ છે એનું રિઝોલ્યુશન પાસ થયું, મતલબ એને વાંચીને કીધું અને એમાંથી કેટલા લોકો એની સાથે એગ્રી છે. બોથ ધીસ ડોક્યુમેન્ટ્સ વર કમિટેડ ટુ ધ ઇન્ક્લુઝન ઓફ યુનિવર્સલ એડલ્ટ ફ્રેન્ચાઇઝી, એટલે કે એની અંદર શું હતું, બધાની યુનિવર્સલ એડલ્ટ ફ્રેન્ચાઇઝી, મતલબ જે એડલ્ટ છે 18 યર્સથી ઉપરના છે એને વોટ આપવાનો હક છે, તો એની અંદર એ ઇન્ક્લુડ થયું હતું. રાઇટ ટુ ફ્રીડમ, એટલે બધાને ફ્રી પોતાની જાતે જ્યાં રહેવું હોય, જે ભાષા બોલવી હોય, જ્યાં બિઝનેસ કરવો હોય એ ફ્રી, એની માટેની ફ્રીડમ છે. ઇક્વાલિટી ઓન ધ બેસિસ ઓફ રિલિજન, કાસ્ટ એક્સેટ્રા, એન્ડ ટુ પ્રોટેક્ટિંગ ધ રાઇટ્સ ઓફ માઇનોરિટીઝ, અને જે માઇનોરિટીઝ છે એના બધા રાઇટ્સ પ્રોટેક્ટ થાય ઇન ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્ડિયા. એટલે કે જે કરાચીની અંદર જે પણ રિઝોલ્યુશન પાસ થયું હતું એની અંદર આ બધા ટોપિક્સ છે ઇન્ક્લુડેડ હતા. Thus some basic values were accepted by all leaders much before the Constitution Assembly met to deliberate on the Constitution. એટલે કોન્સ્ટિટ્યુશન એસેમ્બલી તો ક્યારે બની ખબર છે? 1947માં ઇન્ડિયા આઝાદ થઈ ગયો ને એના પછી કોન્સ્ટિટ્યુશન એસેમ્બલી બની. કોન્સ્ટિટ્યુશન એસેમ્બલી એટલે એની અંદર જે મેમ્બર્સ છે એ ભેગા થાય, દુનિયાની અલગ અલગ જેનું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એનું સ્ટડી કરે અને ઇન્ડિયામાં એ જે મેચ થતું હોય ઇન્ડિયા માટે એના જે સારા સારા પોઈન્ટ્સ છે એ લેવા, અને એ માટેના જે મેમ્બર્સ છે દેટ ઇઝ કોન્સ્ટિટ્યુશન એસેમ્બલી. એટલે કે કોન્સ્ટિટ્યુશન એસેમ્બલી બની એ પહેલાં જ એના જે બેઝિક વેલ્યુઝવાળા જે ટોપિક્સ છે એ તો બહુ પહેલાં એક્સેપ્ટ થઈ ગયેલા હતા કરાચીની અંદર. The familiarity with the political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. And familiarity of the political institution of colonial rule એટલે બ્રિટિશ રૂલ. જે બ્રિટિશ રૂલ હતું એણે પણ political institution of a colonial rule also helped to develop an agreement over the institutional design. એટલે કે ઇન્ડિયાના ઇન્સ્ટિટ્યુશનની ડિઝાઇન કેવી હશે એની અંદર જે કોલોનિયલ રૂલ છે એણે પણ હેલ્પ કરી. The British rule had given a voting rights only to a few. એટલે બ્રિટિશર્સ લોકો હતા જ્યારે બ્રિટિશના જમાનામાં ઇન્ડિયન પબ્લિક કોઈ વોટ નહોતી કરી શકતી. British rule
had given voting rights only to few. On that basis, the British had introduced a very weak legislature. એટલે કે બ્રિટિશના જમાનામાં બ્રિટિશ જ્યારે રૂલ કરતા હતા ત્યારે બધા વોટ નહોતા કરી શકતા, એટલે કે એના જમાનાની અંદરનું જે લેજિસ્લેચર છે, લેજિસ્લેચર એટલે લો ફ્રેમિંગ, જે લો બનાવે પાર્લામેન્ટમાં, એ જે કમિટી છે એને લેજિસ્લેચર કહેવાય. તો એનું લેજિસ્લેચર બહુ વીક હતું. ઇલેક્શન વર હેલ્ડ ઇન 1937 to province legislature and minister all over British India. એટલે કે 1937માં એક ઇલેક્શન થયું હતું. પ્રોવિન્શિયલ લેજિસ્લેચર, પ્રોવિન્શિયલ એટલે લોકલી પણ, મતલબ ગામડામાં બી બધી જ નાની જગ્યામાં. પ્રોવિન્શિયલ એટલે સમજો છો, બહુ નાના જે પ્રિન્સલી સ્ટેટ્સ છે એમાં પણ ઇલેક્શન થયું હતું. એન્ડ મિનિસ્ટ્રીઝ ઓલ ઓવર બ્રિટિશ ઇન્ડિયા. They were not fully democratic governments. તે fully democratic government ના કહેવાય. Democratic કોને કહેવાય? Each and every adult person have a right to give the vote. That is democratic. પણ બ્રિટિશર્સે તો બધાને વોટ આપવાનો રાઇટ આપ્યો નહોતો, એટલે ત્યારે જે ગવર્મેન્ટ બની એ ફૂલ્લી ડેમોક્રેટિક ગવર્મેન્ટ ના કહેવાય. બટ ધ એક્સપિરિયન્સ gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution. હા, પણ એ જ્યારે પહેલી વખતે ઇલેક્શન થયું એ એવું બતાવે છે કે વેરી હેલ્પફુલ ફોર ધ કન્ટ્રી ઇન સેટિંગ અપ ઇટ્સ ઓન ઇન્સ્ટિટ્યુશન. એટલે કે જો આવું બધાને વોટ આપવાનો હક હોય અને એમાંથી જે ગવર્મેન્ટ બને તો ઇટ માઇટ બી અપ્રૂવ ટુ બી ગ્રેટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓર અ કોન્સ્ટિટ્યુશન. That is why the Indian Constitution adopted many institutional detail and procedure from the colonial laws like the Government of India in Act 1935. लेकिन 1935માં બ્રિટિશ લોકોએ, બ્રિટિશર્સે જે પણ ઇલેક્શન કન્ડક્ટ કર્યું હતું એની જે ડિટેલ છે અથવા એની જે પ્રોસિજર છે, એણે કેવી રીતે પ્રોસિજરથી પૂરા ઇન્ડિયામાં ગવર્મેન્ટ મતલબ વોટિંગ કરાવ્યું હતું, એ બધા જ લોસ છે, કોલોનિયલ લો એટલે બ્રિટિશર્સના લો છે, એને એડોપ્ટ કર્યા એઝ અ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયન એક્ટ 1935. યર્સ ઓફ થિંકિંગ, બહુ વર્ષો સુધીની થિંકિંગ એન્ડ ડેલિબ્રેશન ઓન ધ ફ્રેમવર્ક ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન had an another benefit. અને આપણને બહુ ટાઈમ બી મળી ગયો ને. 1935થી 1950માં આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એ એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવ્યું. સો થિંકિંગ, યર્સ ઓફ થિંકિંગ, ડેલિબ્રેશન ઓન ધ ફ્રેમવર્ક, ડેલિબ્રેશન એની હાર્ડવર્ક ઓન ધ ફ્રેમવર્ક. ફ્રેમવર્ક મતલબ એના મેઇન પોઈન્ટ્સને કેવી રીતે કન્સિડર્ડ કરવાના કોન્સ્ટિટ્યુશન હેઝ અનધર બેનિફિટ. Our leaders gain confidence to learn from the other countries. હા, તો બીજી બધી કન્ટ્રીઝ પાસેથી પણ શીખ્યા આપણા જે લીડર્સ છે. બટ ઓન અવર ઓન ટર્મ્સ, હા, પણ ઓન અવર ઓન ટર્મ્સ યાની એમાંથી શીખ્યા બી ખરા. અને ઇન્ડિયાની કન્ડિશન, ઇન્ડિયાની જોગ્રાફી, ઇટ્સ રિલિજન, ડાયવર્સિટી પ્રમાણે એ જે બીજી કન્ટ્રીનું કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એમાં થોડા ચેન્જીસ પણ લાવ્યા. May our leaders were inspired by the ideal of the French. આપણા લીડર્સ છે એણે કયા બીજી કન્ટ્રીનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એમાંથી શીખ્યા. તો ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન, ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ ધ પાર્લિયામેન્ટરી ડેમોક્રેસી ઇન બ્રિટેન, એટલે કે બ્રિટનમાં કઈ ટાઈપની પાર્લિયામેન્ટરી ડેમોક્રેસી છે, એન્ડ ધ બિલ રાઇટ્સ ઓફ ધ યુએસ, એટલે કે યુએસની અંદર જે બિલ છે, બિલ એટલે કોઈ પણ લો બને એના પહેલાં, લો બને એ પહેલાં એને બિલ કહેવાય, પણ જ્યારે લો બની જાય ત્યારે બિલ પાસ થઈ ગયું કહેવાય, અને બિલ પાસ થઈ જાય એટલે લો બની જાય, એટલે કે બિલ રાઇટ્સ ઇન યુએસ. એટલે કે ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝની ગુડ આઈડિયાઝ ઇન્સ્પાયર્ડ બાય ધ આઈડિયાઝ ઓફ ધ ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન, પ્રેક્ટિસ ઓફ ધ પાર્લિયામેન્ટરી ડેમોક્રેસી, એટલે કે ઇન્ડિયામાં પાર્લિયામેન્ટરી ડેમોક્રેસી છે, અને બિલ રાઇટ્સ ઇન ધ યુએસ. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of the shaping a system based on the social and economical equality. એટલે કે રશિયાની અંદરનું જે think of shaping a system based on the social and economical equality. Yet they were not simply imitating એટલે copying.
અલગ અલગ કન્ટ્રીઝનું કોન્સ્ટિટ્યુશન તો સ્ટડી કર્યું, પણ એને કોપી નહીં કર્યું. ઇમિટેટ કરવું મતલબ નકલ કરવી. They just not simply copying what other had done. At each step, they were questioning whether this thing suited our country. हाँ चलो बीजी कंट्रीમાં તો વર્ક કરે છે, પણ the same thing suited our country. All this factor contributed to the making of our constitution. The Constituent Assembly. હા હવે એસેમ્બલી બની. એસેમ્બલી એટલે કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવ્યું, પણ કોણે બનાવ્યું? Then who then were the maker of Indian Constitution? ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવ્યું કોણે? તો જે બનાવ્યું એ જે મેમ્બરની કમિટી હતી ને, એ જે મેમ્બર ભેગા થઈને કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવ્યું એને કોન્સ્ટિટ્યુશન એસેમ્બલી કહેવાય. Do you find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making of constitution? અહીંયા છે બાજુમાં સ્કેચ છે. એચ.સી. મુખર્જી, પછી અહીંયા છે રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, જયપાલ સિંઘ, દુર્ગાબાઈ દેશમુખ and Baldev Singh. So these are the some name or a pictures who contributed a lot in framing or a forming Indian Constitution. The drafting of document called as Constitution. The drafting of documents called the Constitution was done by an assembly of elected representative. પહેલા તો elected representative હતા. representative એટલે leader. કોણ કોણ બનાવશે કોન્સ્ટિટ્યુશન, એની માટે પણ ઇલેક્શન થયું, અને ઇલેક્શનમાં જે જીત્યા એ એના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ થયા. અને અલગ અલગ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અલગ અલગ આઈડિયાઝ આપે. ડ્રાફ્ટિંગ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ એટલે કે ડોક્યુમેન્ટ્સને પ્રેઝન્ટ કરે. is called the Constitution was done by Assembly of Elected Representative. Is called as Constitutional Assembly. Election to the Constitution Assembly was held in July 1946. 1946 election બી થઈ ગયું કે ભાઈ કેટલા કેટલા લોકો મળીને Constitution Assembly બનાવશે. Its the first meeting was held in December 1946. Soon after the country was divided into India and Pakistan. The Constitutional Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. કારણ કે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન બે અલગ કન્ટ્રી બનવાની હતી, તો પછી બંનેનું રૂલ બુક બી અલગ હોવી જોઈએ ને, તો બે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલી બની ગઈ. ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલી એન્ડ પાકિસ્તાન કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલી. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. જેણે ઇન્ડિયાનું કોન્સ્ટિટ્યુશન લખ્યું, જે બુક લખીને જે રૂલ બુક છે, તો એમાં કેટલા મેમ્બર્સ હતા? 299 મેમ્બર્સ. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949. અડોપ્ટ થઈ ગયું હતું નવેમ્બર, ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી 2 મહિના પછી come into effect. 26 November 1949, 2 મહિના નહીં, 1 year પછી એકચ્યુઅલી. આ તો 1949 છે, 1950માં. હા તો 1950 થાય ને, નવેમ્બર પછી ડિસેમ્બર આવે, પછી જાન્યુઆરી, તો વર્ષ બદલાઈ જાય 1950 થી after 2 months. But it came into effect, it came into existence on 26 January 1950. That is our Republic Day. આપણે એને સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ 26 January. To mark this day as celebrated 26 January as a Republic Day every year. Right? એટલે બની તો ગયું હતું 26 નવેમ્બર 1949માં, પણ ઇફેક્ટમાં આવ્યું 2 મહિના પછી. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 6 decades ago? ને આપણે 6 decades એટલે 60 years ઉપર થઈ ગયું આપણું જે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશન બન્યું. We have already noted one reason above. The constitution does not reflect the views of the member alone. ખાલી
જે કન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર જે રૂલ્સ છે, જે રૂલ બુક છે, એ ખાલી કોઈ એના જે કન્સ્ટિટ્યુશનલના મેમ્બર હતા, કન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલીના મેમ્બર્સ હતા, એના જ વ્યૂઝ અથવા ઓપિનિયન નથી. ખાલી ઇટ એક્સપ્રેસ ધ બ્રોડ કન્સેન્સસ ઓફ ઇટ્સ ટાઈમ, નહીં, ધ બ્રોડ આઈડિયા ઓફ ઇટ્સ ટાઈમ. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. So, many countries of the world have had to rewrite. Many countries of the world have had to rewrite their constitution. એવું નથી કે એકવાર constitution બની ગયું એટલે પથ્થર કી લકીર. Not right that. Not like that. બહુ બધી કન્ટ્રીઝ છે કે એ લોકોએ એમનું કોન્સ્ટિટ્યુશનને ફરીથી લખ્યું છે. ફરીથી લખ્યું એટલે આખું ન લખ્યું હોય, પણ એની રૂલમાં થોડા ચેન્જીસ લાવવાના હોય. જૂના રૂલ છે એને ડિલીટ કરવાના હોય, નવા રૂલ્સ છે એ ફરીથી એમાં એડ થતા જાય. Their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to all major social groups or political parties. એટલે કે ઘણી કન્ટ્રી એવી છે કે જેણે એનું કોન્સ્ટિટ્યુશન બનાવ્યું તો પછી એની અંદર રીરાઇટ કરવું પડ્યું, ફરીથી લખવું પડ્યું, કારણ કે એ જે કોન્સ્ટિટ્યુશનના રૂલ્સ છે એ માઇટ નોટ બી શૂટેડ વિથ ધ લોકલ પીપલ એઝ વેલ એઝ ધ પોલિટિકલ પાર્ટીઝ. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. જ્યારે કોઈ કન્ટ્રીમાં તો કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એ જાણે પીસ ઓફ પેપર છે, ખાલી પેપરમાં જ લખેલું છે, એના પ્રમાણે કોઈ કન્ટ્રી ચાલતી ના હોય. No one actually follow it. કોઈને ફોલો ના કરતું હોય. The experience of our constitution is different. પણ આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશન એકદમ ડિફરન્ટ છે. આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં જે પણ રૂલ છે એ that is rule is a rule. We strictly follow our constitution. Over last half a century એટલે છેલ્લા 50 વર્ષથી, એકચ્યુઅલી આપણે ઇન્ડિયા આઝાદ થયું એને 70 years થઈ ગયા. But over more than half a century, several groups have questioned some provision of the constitution. But no large social groups or political parties have ever questioned the legitimacy of the constitution itself. એવું કે છે કે બહુ બધા last half century several groups have questioned some provision. સમ પ્રોવિઝન એટલે સમ રૂલ, સમ બેનિફિટ્સ, એના ઉપર ક્વેશ્ચન કરે છે. જેમ કે આજે આપણે ક્વેશ્ચન કરીએ છીએ ને કે ભાઈ અનામત નહીં હોવું જોઈએ, રિઝર્વેશન નહીં હોવું જોઈએ, તો આપણે બી ક્વેશ્ચન કરીએ છીએ કે જ્યારે બી ઇન્ડિયા આઝાદ થયું ને કોન્સ્ટિટ્યુશન બન્યું ત્યારે જે પીછડી જાતિના લોકો હતા, જે ST SCs હતા, એ લોકોને ઓછા પર્સન્ટેજ આવ્યા હોય અથવા તો કોઈ એલિજિબિલિટી ઓછી હોય તો પણ એને જોબની અંદર ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ મળે, ઓછા પર્સન્ટેજ આવ્યા હોય તો પણ એ લોકોને ભણવામાં પહેલો ચાન્સ મળે. પણ આજે આફ્ટર 70 years after independence, તો નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ એઝ વેલ એઝ પેરેન્ટ્સ સ્ટાર્ટ ક્વેશ્ચનિંગ this provision is a fair or not. એનાથી રાયોટ્સ બી થયા છે, કેટલા બધા દંગા થયા છે ગુજરાતમાં. એટલે કે સમ પ્રોવિઝન, બધા પ્રોવિઝન ઉપર ક્વેશ્ચન નથી કરતા, કોઈ રૂલ્સ પર આપણે ક્વેશ્ચન કરીએ છીએ. પણ નો લાર્જ સોશિયલ ગ્રુપ ઓર પોલિટિકલ પાર્ટીઝ હેવ એવર ક્વેશ્ચન ધ લેજિટિમેસી ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. આખું કોન્સ્ટિટ્યુશન જ ગલત છે એવું કોઈએ નથી કીધું. ધીસ ઇઝ એન અનયુઝ્યુઅલ એચિવમેન્ટ ફોર એની કોન્સ્ટિટ્યુશન. એટલે કે કોઈ પણ કન્ટ્રીના કોન્સ્ટિટ્યુશન માટે એ અનયુઝ્યુઅલ એચિવમેન્ટ છે. ઇટ્સ અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ that Indian constitution is really well planned, that there is so much less defect. એમાં defect ઓછી છે. The second reason for accepting the constitution is that the Constitutional Assembly represented the people of India. There were no universal adult franchisee at that time. અને 1947 પહેલાં કોઈ એડલ્ટ ફ્રેન્ચાઇઝી નહોતી, એટલે કે જે 18 yearsથી ઉપરના હોય બધા વોટ નહોતા કરી શકતા. So the Constitutional Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. એટલે કે could not have been chosen એટલે કે અત્યાર સુધી Constitutional Assembly
directly choose નહોતા કરી શકતા people, but it was elected mainly by the members of existing provincial legislature that was mentioned above. This ensured a fair geographical shares of the members all the region of the country. But assembly was dominated by Indian National Congress, and એ જમાનામાં was dominated. એસેમ્બલીમાં ડોમિનેશન એટલે સૌથી વધારે પાવર કોનો હતો? ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ. અ પાર્ટી ધેટ લીડ્સ ઇન્ડિયાઝ ફ્રીડમ સ્ટ્રગલ. જે લોકોએ ઇન્ડિયાની ફ્રીડમ સ્ટ્રગલમાં ભાગ લીધો હોય એ લોકો એને ડોમિનેટ કરતા હતા, એનો વધારે પાવર હતો. બટ ધ કોંગ્રેસ ઇટ સેલ્ફ ઇન્ક્લુડ અ વેરાયટી ઓફ પોલિટિકલ ગ્રુપ્સ એન્ડ ઓપિનિયન. પણ કોંગ્રેસ ઇટ સેલ્ફમાં અંદર ગ્રુપની અંદર પણ કોંગ્રેસમાં પણ બહુ બધા લોકો હોય તો એની અંદર પણ એ લોકોમાં આઈડિયાઝ, ઓપિનિયન, સેમ ગ્રુપની અંદર ઓપિનિયન અલગ અલગ હતા. ધ એસેમ્બલી હેડ મેની મેમ્બર્સ, યાની તમને ખબર મેં કીધું કે 288 મેમ્બર્સ હતા. મેની મેમ્બર્સ હુ ડીડ નોટ અગ્રી વિથ ધ કોંગ્રેસ. ઇન સોશિયલ ટર્મ્સ ટુ, the assembly represented members from the different language groups, caste, classes, religions and occupation. એટલે કે 288 પીપલ હતા કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલીની અંદર. તો એ અલગ અલગ ભાષા બોલતા હતા, અલગ અલગ કાસ્ટના, અલગ અલગ ક્લાસીસ, મતલબ રીચ એઝ વેલ એઝ પુઅર, ડિફરન્ટ રિલિજિયસ એન્ડ ઓક્યુપેશન વાળા લોકો એની અંદર હતા. Even if the constitutional assembly was elected by universal adult franchises, its composition would not have been very different. Finally, the manner in which the constitutional assembly worked gives a sanctity to the constitution. અને એ જે રીતે એણે કામ કર્યું, ફાઇનલી ધ મેનર ઇન વિચ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલી વર્કડ, જે રીતે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલીના લોકોએ પછી કામ કર્યું, ગીવ ધ સેન્સિટી ટુ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન. યાની એ લોકોએ ફેર કર્યું. મતલબ જ્યારે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલી બનવામાં પ્રોબ્લેમ થયા, પણ એકવાર કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલી બની ગઈ તો દે ગીવ ધેર બેસ્ટ ટુ ફોર ધ ફ્રેમિંગ ઓફ કોન્સ્ટિટ્યુશન. Constitutional Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. First, some of the basic principles were decided and agreed upon. એની અંદર પહેલાં જે આટલા બધા લોકો હોય અને બધા એકસાથે કામ કરે તો કન્ફ્લિક્ટ થાય, એમના ઓપિનિયન છે મેચ ના થાય. પણ એના પહેલાં બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે એ ડિસાઇડ કરી લીધા અને અગ્રીડ અપોન. દેન અ ડ્રાફ્ટિંગ કમિટી ચેર્ડ બાય ડૉક્ટર B.R. આંબેડકર. એટલે ડ્રાફ્ટિંગ કમિટીના મેમ્બર્સ હતા ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર. પ્રેઝન્ટેડ અ ડ્રાફ્ટ. પછી એણે એક ડ્રાફ્ટ પ્રેઝન્ટ કર્યો. ડ્રાફ્ટ એટલે મતલબ જે લો બને એના પહેલાં એ ડ્રાફ્ટ હોય અથવા બિલ હોય. ડ્રાફ્ટ કોન્સ્ટિટ્યુશન ફોર ડિસ્કશન એટલે કે જે પણ રૂલ્સ બનવાના છે એને ડ્રાફ્ટ કર્યા, એટલે લોકો સામે રિપ્રેઝેન્ટ કર્યા ડિસ્કશન માટે. સેવરલ રાઉન્ડ્સ ઓફ ધ થ્રુ ડિસ્કશન ટુક પ્લેસ ઓન ધ ડ્રાફ્ટ કોન્સ્ટિટ્યુશન. એટલે કે જે ડ્રાફ્ટ હતું કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર બહુ બધા રાઉન્ડ્સ થયા ડિસ્કશનના. ક્લોઝ બાય ક્લોઝ મતલબ સેન્ટેન્સ બાય સેન્ટેન્સ. ક્લોઝ એટલે નાના સેન્ટેન્સના પાર્ટને ક્લોઝ કહેવાય. એટલે કે એના એક સેન્ટેન્સ ઉપર બહુ ડિસ્કશન થઈ. મોર દેન 2000 એમેન્ડમેન્ટ્સ એટલે ચેન્જીસ. જે ડ્રાફ્ટ હતો એની અંદર 2000થી પણ વધારે ચેન્જીસ થયા. વર કન્સિડર્ડ. The member deliberated for 114 days spread over 3 years. And the members deliberated over 114 days spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constitutional Assembly has been recorded and preserved. એટલે એવું કહે છે કે એવરી ડોક્યુમેન્ટ્સ એટલે કે 3 યર્સની અંદર 114 ડેઝ છે. ડેલિબ્રેટેડ મતલબ કામ કર્યું એ લોકોએ. સ્પ્રેડ ઓવર 3 years.
એવરી ડોક્યુમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટેડ, એટલે કે જે કોન્સ્ટિટ્યુશનલ એસેમ્બલીની અંદર કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય, એક વર્ડ્સ બી બોલે ને તો પણ એને રેકોર્ડ કરીને પ્રિઝર્વ કરી દેતા. This were called as constituent assembly debates. When printed, these debates are 12 bulky volumes. અને જ્યારે એ જે ડિબેટ્સ છે એને પણ પ્રિન્ટ કર્યું ત્યારે 12 બલ્કી વોલ્યુમ્સ, એટલે 12 એકદમ જાડી જાડી મોટી બુક હોય એટલી 12 બલ્ક બન્યા એના. This debates provides the rationale behind every provision and constitution. These are used to interpret the meaning of the constitution. અને એ બધું શું છે? કોન્સ્ટિટ્યુશન તો બુક છે, પણ કોન્સ્ટિટ્યુશનનું ડેલિબરેટ ડિબેટ, એ કેમ રૂલ બન્યું એની પાછળની ડિબેટ થઈ હતી, એ પણ બધું પ્રિઝર્વ કરીને રાખ્યું છે. રાઈટ, ચલો અહીંયા રાખીએ.